بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روجر انفو میں خوش آمدید۔ یہ ہے ہماری کائنات جو دکھنے میں کتنی شاندار اور خوبصورت لگ رہی ہے، جس کی وسعت آپ کے تخیل اور سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ سائنسدانوں نے آج تک اس کائنات کا 0.0001 کا ہی مشاہدہ کیا ہے، جس کا سائز تقریباً 93 ارب نوری سال یعنی لائٹ ایئر ہے۔ یعنی اگر ہم روشنی کی رفتار سے سفر کرنا شروع کریں تو ہمیں اس کائنات سے باہر نکلنے میں 93 ارب سال لگ جائیں گے، جس میں 2 لاکھ کروڑ سے زائد گلیکسیز ہم عبور کریں گے، جس میں اتنے ستارے اور پلانٹس موجود ہیں جتنے ہماری اس زمین میں موجود ریت کے ذرے یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ، یہ ہم صرف بات کر رہے ہیں 0.001% کی، باقی کا 99.999% کا تو سوچ میں آنا ہی محال ہے۔ چھوٹا منہ اور بڑی بات کے مصداق ایک سوال جو شدت کے ساتھ ذہن میں ابھر کر آتا ہے، کیا سائنسدانوں نے اس کائنات کے آخری کنارے تک ڈھونڈنے کی صحیح کی ہے؟ اور دوسرا سوال کہ جہاں ہماری کائنات ختم ہوتی ہے اس سے آگے کیا ہے؟ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ منفرد، ہوشربا اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی معلومات آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ ہماری کائنات کا سائز یا حجم 93 ارب نوری سال یعنی لائٹ ایئر ہے، جس میں 2 لاکھ کروڑ سے زائد گلیکسیز موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ہماری کائنات کی آخری باؤنڈریز، جس کو آبزرویبل یونیورس کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو پوری کائنات یعنی آبزرویبل یونیورس 0.001% ہے۔ 1545 میں نکولا کوپرنیکس نے ثابت کیا کہ ہماری زمین یونیورس کے سینٹر پہ تو موجود نہیں ہے۔ کچھ سائنسدانوں نے اس بات کو مانا جبکہ کچھ نے انکار کیا، لیکن 20ویں صدی میں ایڈون ہبل نے دنیا کو یہ بتا کر حیران کر دیا کہ ہماری کائنات میں موجود گلیکسیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، جس کی بنیاد پر اسی سائنسدان نے خبردار کیا کہ ہماری یہ کائنات تو خطرے میں ہے اور ایک دن ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ جس طرح ہماری یہ زمین ہر طرف پھیلی ہے، جس کی باؤنڈریز کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اسی طرح یہ عظیم کائنات بھی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، جس کی باؤنڈریز یا حدود کے بارے میں جاننا ناممکنات میں سے ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ شاید ہم کبھی بھی اپنی اس یونیورس یا کائنات کی باؤنڈری یا حد کو نہ ڈھونڈ پائیں۔ لیکن اب جو نئی بات سائنسدانوں نے شروع کی ہے وہ ہے کائنات کی باؤنڈری کے بارے میں جاننا۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فی الحال سائنسدانوں نے شروعات کائنات کے اس حصے کی جانکاری لینے سے کی ہے جس کی روشنی زمین تک پہنچ رہی ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم کائنات کے جس حصے کو دیکھ سکتے ہیں یا جنہیں آبزرویبل کہتے ہیں، جس کا سائز 93 بلین لائٹ ایئر، یعنی اگین ہم روشنی کی رفتار سے مسلسل سفر کرنا شروع کریں تو اس کائنات سے نکلنے میں ہمیں 93 ارب سال لگ جائیں گے، جس کو دوسرے لفظوں میں کاسمولوجیکل ہورائزن آبزرویبل یونیورس کی باؤنڈری یا حدود بھی کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق آبزرویبل یونیورس میں 2 لاکھ کروڑ سے زائد گلیکسیز موجود ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری آبزرویبل یونیورس بھی تو بڑھ رہی ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کا جو حصہ ہم نے آبزرو کیا ہے وہ اب تک کتنا وسیع ہو گیا ہوگا۔ اگر ہم اپنی زمین کو آبزرویبل یونیورس کے سینٹر یعنی درمیان میں رکھیں تو اس حساب سے ہماری کائنات دونوں طرف سے 46 ارب 50 کروڑ نوری سالوں تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی ہماری آبزرویبل کائنات کا کنارہ 46 ارب 50 کروڑ لائٹ ایئر کی دوری پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں 100 سال تک جینے والا انسان روشنی سے بھی لاکھوں گنا تیز رفتار سفر کرے تو بھی کنارے تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہاں آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ سائنسدانوں کے مطابق ہماری اس کائنات کو بنے 13 ارب سال بیت چکے ہیں، اور جب ہماری یہ کائنات بنی تھی تو اس سے نکلنے والی روشنی 13.8 ارب لائٹ ایئر کی رفتار سے خلا میں سفر کر رہی تھی۔ اس حساب سے جس طرح کائنات پھیل رہی ہے، اس طرح کائنات میں موجود گلیکسیز اور ہماری زمین کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ یعنی جب ہماری یہ کائنات بنی تھی تب ہماری اس کائنات کا سائز کافی کم تھا، لیکن آج ہماری یہ کائنات تو بہت بڑی ہو چکی ہے۔ کائنات بننے کے وقت جو گلیکسیز بنی تھی اس سے نکلنے والی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 32 بلین لائٹ یعنی نوری سال لگ جاتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈیوریشن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔
क्योंकि हमारी कायनात में डार्क मैटर हर जगह पर मौजूद हैं, जिसकी अपनी ग्रेविटी यानी कशिश शकल है। और साइंसदानों के मुताबिक इस कशिश शकल की वजह से हमारी कायनात तेजी से फैल रही है। लेकिन आप ये जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि हमारी कायनात जिस तेजी से फैल रही है उस तेजी से ये सिकुड़ भी रही है। जी हाँ, है ना अजीब बात। वो इस तरह कि जिस तरह डार्क मेटल की वजह से कायनात फैल रही है, उसी तरह मेटल की वजह से हमारी कायनात सिकुड़ भी तो रही है। लेकिन इस हवाले से साइंसदान कोई भी ठोस सबूत देने से अक्सर कासिर नजर आते हैं। लेकिन यहाँ ये बात अपने अपने जहनों में बिठा लें, हमारी कायनात का कोई एंटर पॉइंट नहीं है, यानी कायनात के अंदर और बाहर जाने के लिए बज़ाहिर कोई रास्ता मौजूद नहीं है, बल्कि इसकी एक अपनी बाउंड्री है। और ये बाउंड्री कैसी है, इस हवाले से साइंसदान तो लाइल्म है। जिस तरह आप गुब्बारे को जब फुलाते हैं और वो फूलता चला जाता है, यानी उसके अंदर की स्पेस यानी जगह बढ़ती चली जाती है, बल्कि इस तरह हमारी कायनात का फैलाव भी हर गुजरते दिन बढ़ता चला जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही है, जहां पर भी मेटल मौजूद होगा वहां पर कोई भी गैलेक्सी यानी कहकशां या स्टार बन ही जाता है। यही वजह है कायनात का कोई भी सेंटर नहीं है। हम फिजिकल इसको सोच नहीं सकते। डार्क मेटल की ग्रेविटेशनल फोर्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स ने सबको जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी कायनात का हुजम बढ़ रहा है। और इसी स्पेस एक्सटेंशन की वजह से हमारी कायनात फट भी नहीं रही। इस बात का अंदाजा हम बेकिंग ब्रेड से भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि जब ये तैयार होता है तो फटने से पहले वो फूल जाता है, जिसकी वजह से वो फटता नहीं है। साइंसदानों के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में सबसे दूर वाली गैलेक्सी या कहकशां हमसे करीब 46 बिलियन लाइट ईयर के फासले पर है। अब स्पेस टेलीस्कोप ने सबसे दूर वाली गैलेक्सी की एक तस्वीर खींची, जिसका नाम GNZ11 है, जो हमसे करीब 13 अरब नूरी सालों के फासले पर है। मतलब गैलेक्सी बिग बैंग बनने के 400 मिलियन ईयर्स बाद बनी थी। और मजे की बात यह है, स्पेस या खला के फैलने की वजह से GNZ11 को हम तक पहुंचने में 32 अरब नूरी साल लगेंगे, यानी 13 अरब साल से 32 अरब नूरी साल तक बात पहुंच गई। जबकि दूसरी जानिब ये रोशनी से भी तेज रफ्तारी से हमसे दूर भी जा रही है। यहाँ यह बात काबिल गौर है कि ये मेटल नहीं जो हमसे दूर जा रहा है, बल्कि इन दोनों के दरमियान स्पेस बढ़ रही है। गुब्बारे की मिसाल को एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। जब इसमें हवा नहीं होती तो उसका साइज कम होता है, लेकिन जैसे जैसे इसमें हवा भरी जाती है तो इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसके दरमियान फासला भी तो बढ़ना शुरू हो जाता है ना। इसलिए मीटर तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फासला बढ़ता चला जा रहा है। ये गैलेक्सी बिग बैंग में बनने वाली गैलेक्सीज में से एक है। अगर हमारी खला में सफर करने की रफ्तार खासी तेज होती तो आज हम GNZ गैलेक्सी 11 तक तो पहुंच ही सकते थे। बहरहाल, अगर हम बिग बैंग के बनने के फौरन बाद बनने वाली गैलेक्सीज के बारे में जानकारी हासिल कर पाते हैं तो कायनात की एग्जैक्ट एज यानी उम्र क्या है उसके बारे में हतमी इल्म हासिल कर पाएंगे। साइंसदानों के बकौल जब पहली गैलेक्सी बनी थी उसके फौरन बाद ही हमारी खला ने फैलना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि बिग बैंग से पहले इस दुनिया में क्या था। खैर, बिग बैंग के धमाके के बाद बनने वाली गैलेक्सीज ने इस तरह की कई रेडिएशंस को खारिज किया। ये रेडिएशंस एक बैरियर की तरह काम करती हैं, यानी जहां तक हम इन रेडिएशंस यानी तापकारी को देख सकते हैं वहां तक की ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। ये रेडिएशंस बिग बैंग के 3,80,000 सालों के बाद खारिज हुई। फिर ये यूनिवर्स इतनी ठंडी हो गई थी कि इसमें एटम्स बनने लगे। साइंसदानों के मुताबिक जब पहला स्टार बना था तो उस वक्त तक ये यूनिवर्स खौफनाक हद तक फैल चुकी थी, और इस वक्त जिस तेजी से फैल रही है, ओहो, इस हिसाब से कायनात के जितने हिस्से को हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो भी आइंदा आने वाले दिनों में गायब हो जाएगा। और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो जिन गैलेक्सीज को आज हम देख रहे हैं वो तो बहुत जल्द गायब हो जाएंगी, यानी वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर चली जाएंगी। हो सकता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कोई और ही दुनिया हो। बहुत से साइंसदानों के मुताबिक हमारी कायनात मल्टी डायमेंशनल है, जो हमारी 3 डायमेंशनल अर्थ यानी सिर्फ एक लेयर बनाती हो। साइंसदान इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारी कायनात के अलावा भी बहुत सी कायनातें हैं जो मिलकर मल्टीवर्स बना सकती हैं। बहरहाल, साइंसदान दिन रात कायनात के इन राजों को खोजने में लगे हैं। लेकिन हम कितने खुशनसीब हैं कि बहसीत मुसलमान इन राजों को जानते हैं, अल्लाह के वजूद, उसकी वहदानियत, उसकी लामहदूद ताकतों पर ईमान रखते हैं। जिस कायनात की टो में ये साइंसदान लगे हैं उनके बारे में तो हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों साल पहले बता दिया, क्योंकि जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ हमें कुरान और सुन्नत से रहनुमाई मिल जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर
ضرور شیئر کیجیے. کومنٹ باکس پر اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.